मते जिज्ञासा करा जाइछि जुगधर्मी अध्यात्मवाद वर्तमान समय पाई जो आध्यात्मिकतार आवश्यकता अछि। अच्छा समय अनुसार कोन आध्यात्मिकतार परिवर्तन हो जा ना समय अनुसार आध्यात्मिकता सनातन धर्म चिरंतन शाश्वत महार्घ नैसर्गिक अपरिवर्तनीय सूर्य के परिवर्तन हुए ना बुझी पार्छ ना सूर्य को कला बादल ढांकी दिए पुणी परवर्ती अवस्था पुणी बादल हटिगले सूर्य किरण आम उद्भासित हो पारा हूँ कथा। तेणु सजन वृंद जिते कला बादल ढांकी दिए माने अन्याय अधर्म जो बढ़ी जाए से ही समय कहुए धर्म ग्लानि जुग तो होगा। तेरे मन ध्यान दे कथा को श्रवण करेंगे भाई भौणी माने तेरे जुगधर्मी आध्यात्मवाद का तेरे कौन वेद उपनिषद थिला तथापि त्रेतया जुगरे प्रभु रामचंद्र अवतारवादर कहानी लिखिदेले वाल्मीकि रामायण माध्यम तेरे पुराण रचनार आवश्यकता कौन थिला मानविकता धर्म को पालन करने वेद उपनिषद कौन ज्ञान रखी दि जाए किंतु तांको समस्ते पढ़िबार अवसर पाइलेनी समस्ते ताको पढ़िकी बुझी पारिलेनी पुणी वेद उपनिषद को जे व्याख्या कले तांकर सेथिरे निजस्व किछि मतवाद उपस्थापित हैला। तेणु मानव कूल वेद को पढ़िकी उपयुक्त मार्ग में निजक परिचालित करि पारिले नाही। आ गोटे कथा शास्त्र पुराण में जो गुड़ाक लेखा है ताकू पढ़िले मनीष निज जीवन में चरित्रायित करिपारिबनी किंतु आचरण में देखई देले मनीष ताकू चरित्रायित करिवो। आपण पुओ को आपण कहिबे राति 4 उठू स्नान कर ध्यान प्रार्थना कर से करिवनी आपण करिकिरी देखैले मो बापा करूछन्ती मु निजे करिबी तेणु करिकिरी देखैबाकू पड़े। तेणु भगवान मानविकतार शिक्षा देबा पई निजे निराकार साकार होई निजे निज चरित्र माध्यम आचरण उच्चारण माध्यम जगतवासी को देखई देवा आसिले निर्गुण सगुण धरापृष्ठ को आसिले। तेरे बाबद जो अवतारवादर कहानी रचना है रामायण द्वापर जुगे तागला महाभारत भागवत प्रभु कृष्ण चंद्र अवतारवादी लीला वर्णना है सुंदर भाव तेरे यही भाव वेद उपनिषद उपनिषद भगवान स्थूल लीला पुराण वर्णित ही धरापृष्ठ को आसी किंतु कालक्रमे मनीष जेते शास्त्र पुराण पढ़िले भी शुणा कथा को निजे निज दैनंदिन चर्चा लगाई पारे ना बुझीपार गणितर सूत्र बदले किंतु गणित बही बदली जाए जानी ना जानी गणित बही बदली जाए गणितर सूत्र बदली जाए सेमती आध्यात्मिकता ज्ञान हूँ गोटे सबु शास्त्र कहुई सत्य कुह किए कही मिथ्या कुह बोले किंतु जिते बड़े मनीष भितर संदेह सृष्टि होती सब सत्य कर सत्य कहबार प्रयोग विधिटा परवर्ती अवस्था गुरु बुझेदेले तेणु गुरुंकर प्रणीत गोटे नूतन शास्त्र प्रणयन होगा बुझीगला कथाटा आपण मानू मु बहु भाव बुझेगा चेष्टा करुच्ची जुगधर्मी आध्यात्मवादटा कौन सामने फार्मासिस्ट बाबू बसी आमर मधु भाई आगुरी गोटे मेडिसिन थिला एबे कंपनी से गुड़ाक बयान कर देछि कौन पाई ना जलवायु अनुसार परिवेश परिस्थिति अनुसार मनुष्यर मानसिक शारीरिक जो स्थिति ताकू नेइकिरी गुडे मेडिसिन काम देला ना रोग नुआ नुआ सब आसी जगत को हाँ कि नहीं जोड़ा आखिरे मनीष देखी नथिला कानरे शुणी नथिला तेणु नुआ नुआ मेडिसिन तैयारी करने कंपनी बाध्य होइछन्ते नुआ गवेषणा चली ये रोगर कारण कोठी अछि हाँ कि नहीं तेरे मनुष्यर जेते बेले विज्ञान सर्वस्व मनीष होगला अधिक सुख पाइला आकाश रे उड़ीला पानी रे बुड़ीला से खियाली होगला स्वेच्छाचारी होगला तेरे एकविंश शताब्दी विज्ञान सर्वस्व मनीष जिते स्वेच्छाचारी और खियाली हो जाइछि आध्यात्मवाद ठार दूरे जाइछि मनीष पणिया मानविकता तार भितर आ देखा जाऊ नाही से भली परिस्थिति रे वर्तमान आध्यात्मवाद वास्तव शिक्षा कौन जहाँ शुणिले वैज्ञानिक मनोवृत्तिर लोक माने तिले मात्र भी संदेह रखिबेनी द्वंद्व रखिबेनी आध्यात्मिकता को प्रहसन सजाइबेनी फटा परिहास भी करि परिबे ना तबे एई भली गोटे जुगधर्मी आध्यात्मवाद वर्तमान शिक्षार आवश्यकता अछि बुझेला कि नहीं आपण टीवी चैनल रे देखंतु ना किति केते प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु को मानु नांती किति प्रकार मंतव्य दउचंदी हां कि नहीं लक्षण को लंपट पुरुष बोली कहउचंदी राम भगवान तो वनवास गले ताको पछे पछे इए कहीं जाउथला
कहूना तेरे से कौन है मो ठाकुर कहले अन्यर भल को देखू मंद को देखू ना कि कली संस्कृति मनीष को प्रथम आखिरे कौटा पड़ुची भल ना मंद मंद मनीषर ऊपर चमड़ा को प्राण शक्ति उठी आसी मनीष जौना भिलासी हो जाइए प्रत्येकटी मुहूर्त सामने जदि नारी की देखला ये आउ जननी भगिनी जाया तीन महिमार अधिकारी सेटा से भूली जाऊँ केवल ता कामना कृत्य से गोटे माध्यम बोली भावुची हाँ कि ना निज स्त्री थाउ थाउ पर नारी गमन करवा बयस हवा पूर्व ब्रह्मचर्य पालन हवा पूर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पूर्व निज चरित्र को स्खलन करवा हाँ कि ना एगुड़ाक अस्वाभाविक अप्रासंगिक परिस्थिति आम समाज में आज घटी कहीं वास्तव आध्यात्मवादर अभाव रही तेणु सजन वृंद आज आलोचना चक्र मन ध्यान दे कथा को श्रवण करेंगे आज आम जुगधर्मी आध्यात्मवादर शिक्षा किए देते दुखीधन नीलमणि मदीय गुरु सामंत ज्ञान तत्व चूड़ामणि चंद्रशेखर ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरु स्वामी केशव चंद्र तेरे जुगधर्मी आध्यात्मवादर कौन शिक्षा देते आम से संपर्क में आज आलोचना करवा आम शास्त्र पुराण में जिते पढ़िले भी अनेक सन्देह रही जाए कि मु दी चारिटा उदाहरण देवी सन्देह कौन तापर मो प्रभु जुगधर्मी आध्यात्मवादर कौन शिक्षा देते मुझे आलोचना चक्र आड़ को जीवी तेणु भाई भौणी मान अनुरोध करी मन ध्यान दे कथा को श्रवण करेंगे वास्तवतार आलोचनाटा हो पारना आध्यात्मिकता को अंगुली निर्देश कर नतुबा भारतीय संस्कृति जो आध्यात्मिकता विश्वर गुरु हूँ भारतवर्ष कौन कहते दार्शनिक कवि लिखिदे भारतर महिमा कौन लिखिदे कहले सबु देश बहे नदी सबु देश बहे एते गुरुत्वपूर्ण महिमा एते महिमा मंडित मो माँ ये जगत में भारत हूँ भावरे रत भारतवर्ष विश्वर गुरु कहीं आसी चीन पर इंग्राज को हुएसा कहीं आसी फाहियान कहीं आसी ग्रीस चंद्रगुप्त मौर्य रही आसी ग्रीस दार्शनिक मेघास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य राजसभा अतिक्रांत कले 5 वर्ष विश्वर गुरु हूँ भारत तेज सजन वृंद भारतर महिमा आज अक्षुण्ण रखा बहुत चेष्टा मो ठाकुर बहुत सुंदर भाव में आध्यात्मिकतार कथा बुझे किंतु शास्त्र पुराण पढ़िले गुड़ाए सन्देह रही जाए कौन सन्देहटा रही जाए मु 2-3टा उदाहरण देवी तापर कथा वस्तु को आगे नेबी उदाहरण आपण केवल बुझापी कौन गुड़ाक सन्देह शास्त्र पुराण में रही था। अच्छा भगवान अंतर्जामी कि नुहे ऑलवेज प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट सर्वकालीन सर्वविदित सार्वभौम सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान सबुठी अच्छा केवल सृष्टिर आवश्यकता को नहीं से निराकार साकार हुए हाँ कि नहीं मानविकतार शिक्षा दवा सी गोटे जगार आविर्भाव हेले भी भगवान के एक देशी नुहंती से गोटे जगार नरोत्तम धारण करते निराकार सत्ता सबू जगार विच्छुरित होकर से सबू जगार प्रेजेंट था बुझिपाल से कह जाए अंतर्ज्ञान एठी भी समग्र विश्व ब्रह्मांडर खबर पाखे था बुझिपार। अच्छा भगवान अंतर्ज्ञानी किंतु भगवान जो रामचंद्र ही धरापृष्ठ को आसिले जुगलीला करने से कौन कले ना सीता चोरी होती माँ जानकी भारतेश्वरी जगदम्बा रावण चोरी कर लीलार अवलीला क्रमे तेरे हेटी कौन होती ना भगवान रामचंद्र जंगल में बुलिक सीता को खोजुंट माँ की हाँ कि नहीं माँ खोजुंट पुणी मनीष को न पचारि पचार कौन कहनगिरी कहीं गला मोर सीता पंचवटी कहीं जनक गीता कहीं मोर सीता पंचवटी कहीं जनक सीतापति रामचंद्र जी सजन वृंद भगवान रामचंद्र गछलता को प्रश्न पचार सीता को देखीच सीता कुआडे गले तेरे ये साधारण लोक कौन प्रश्न कर उच्च शिक्षित सामाजिक प्रतिष्ठित आ तो उच्च शिक्षित बोली तर्क सभा को डका जाऊँगी तेणु से कौन कहते भगवान रामचंद्र जी अंतर्जामी से तो समस्त कथा अंतर को जाने आ स्त्री की किए नहीं गला से केमती जानी पारलानी जे गछपत्र को पचारुले
ତେବେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଲୌକିକ ବିଚାରରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ନିହାତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଲୀଳା ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଉପରେ ଅଛି ତଥ୍ୟ, ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଉପରେ ଅଛି ଧୂଆଁ, ଭିତରେ ଅଛି ନିଆଁ। ନିଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ନିଆଁର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଧୂଆଁରେ କି ବାସ୍ତବତା ଅଛି? ଧୂଆଁରେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ନା ନିଆଁରେ ବାସ୍ତବତା? ନିଆଁରେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାଳକାଠି ଗାଁ ଉତ୍ତରପଡା ଛକରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଉପରକୁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯିବ ନା ନିଆଁ ଦେଖାଯିବ? ବାଳକାଠିର ଅଧିବାସୀ କଣ ଦେଖିବେ? ଧୂଆଁଟା ଦେଖିବେ ନା। ସେଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯାଇ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ଲୟ ଲଗେଇବା, ସିଏ କୋଉଦିନ ଯଦି କୃପା କରିଦେବେ ତେବେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନିମିଳନ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଉପରେ ପଡିଥିବା ମିଥ୍ୟାର ପରଦାଟା ହଟିଯିବ, ଆମକୁ ସବୁ ସତ ଦେଖାଯିବ। ସିଏ କୃପା କଲେ ହବ ନା? ତମେ ଆର୍ଟସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ପଢିଛ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଠ, ମେକାନିଜିମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଠ, ଏହି ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ମାନେ କଣ ଆଲୋଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ତାର ନିର୍ଯାସ ଖୋଜିବ, ପାଇବ? ହବ କି? ହବନି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭାଗବତ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ବୁଢେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ହଉଛି ଅଲଗା। ଲୀଳା ପରା, ଲୀଳା କଣ କି? ଲୀଳା ମାନେ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତବାସୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଦି ଭାଗ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ନା, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସତ୍ତାଟା କଣ? ମୂଳ ସତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କହିଲେ, ଯେବେ ନଥିଲା ଆକାଶ ମେଘିନୀ, ଯେବେ ନଥିଲା ଦିବସ ରଜନୀ, ଯେବେ ନଥିଲା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର, ଶ୍ରବଣାଦି ବିଷୟ ଆକାଶ ନଥିଲା, ବେଦିନୀ ନଥିଲା, ଦିନ ନଥିଲା କି ରାତି ନଥିଲା, ଆଲୋକ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ନଥିଲା, ସବୁ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରାର ଉନ୍ମେଷ ହେଇନଥିଲା। ତେବେ ଠାକିଏ ଥିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକୁଟିଆ ସେ ଥିଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରକାଶ କରିହବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଲେଖ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅସୀମ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅରୂପ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦି ଭାଗ ହେଇ ରାମ ସୀତା ହେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦି ଭାଗ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର? ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯଦି ହଜିଯାଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ହାତ ଧରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଟା 10 ଦିଗ କାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅଗ୍ନିକି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି, ଯାହାକୁ ବାଜା ବଜେଇ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଶାଢୀ ଶଙ୍ଖା ଝୁଡି ଦେଇ ବରଣ କରିକି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲ, ଯଦି କାଳକ୍ରମେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ କେବେ ସିଏ ହାତ ଛାଡି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା। ଏଇଟା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ତମେ କହିବ ସିଏ କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହର ମୋଚନ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ମା ପେଟରୁ ଆସନ୍ତି ନା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସିଏ ଜନ୍ମକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଅଲଗା କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି? କେମିତି ଭଗବାନ ମା ପେଟରୁ ଆସନ୍ତି? ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ 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 ସୃଜାମ୍ୟହଂ। ତେବେ ସୃଜାମ୍ୟହଂ, ସୃଜାମି ଯୁକ୍ତ ଅହଂ, ମୁଁ ସୃଜାମି, ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ମାନେ ମୋର କେହି ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧର୍ମଙ୍ଗଲା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ନିରାକାର ସାକାର ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ଅରୂପ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, ବିଦେହରୁ ଦେହ ଧାରଣ କରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ହୁଏ, ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତରୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତକୁ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରଟା ମାୟାରେ ସଂଯୋଜିତ କରିକି ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥା? ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଦେଲେ ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ମାତା ପିତା ନାହିଁ ଅଜନି ସମ୍ଭୃତ, ନାହିଁ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗନ୍ଧ, କେ ଗଢି ନାହିଁ ଆପେ ଗଢି ହୋଇଛି ଅରୂପ ଅନାଦି ଗନ୍ଧ। ତାକୁ ଗଢିଲା ବାଲା କେହି ନନ୍ତି, ସେ ତ ଜଗତକୁ ଗଢିଲା ବାଲା। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଗଢେ ତାକୁ କିଏ ଗଢିବ? ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ତାକୁ କିଏ ଗର୍ଭରେ ଧରିଲା ବାଲା ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ ସାଧନା କରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ବି କହିଲେ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଜଗତରେ ସେ ଦେହଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାମୟ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିପାରିବେ ସିଏ, ସେଇଟା ବି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରିବେ ସେ ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତମ ଠାକୁର କେଶବଙ୍କୁ ତମେ ଭଗବାନ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେ ଭଗବାନ। ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଧରି ପାରିଛୁ। କହିଲେ ଭଗବାନକୁ ଆଉ ଜାତି ମିଳିଲାନି, ଶେଷରେ ଯୋଉ ମାହାଙ୍ଗା ହରିଜନ ସାହିରେ ଆସିଲେ। ମତେ ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହରିଜନ ସାହିରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କହିଲେ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନା, ଆମେ ତ ସେଇ ଜାତିର ବାଡ଼ଟା ପଡିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଶୁଣିଲୁ ପଛରେ। ବୋଲି ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିଲେନି? କହିଲେ ହଁ। ଭାଗବତ କହିଲେ, ଭଗତ ଅଟେ ମୋର ତନୁ, ତେଣୁ ଭଗତ କଥା ମାନୁ। ଭଗତର କଥାକୁ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆସିପାରିବେ। ସେ ଭଗତର ମାନ ରକ୍ଷା, ବଚନ ରକ୍ଷା, ହଁ କି ନାହିଁ ଠାକୁରେ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଚାରିଲା ତା ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, କହିଲା କହ, କହୁଛୁ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, କହ ତ ବାସୁଦେବ କୋଉଠି ଅଛି? କହିଲା ବାସେବା ସେ ଜହତି ଛତି ସହ ବାସୁଦେବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭିତରେ ଯିଏ ବାସ କରନ୍ତି ସିଏ ବା ବାସୁଦେବ। କାଷ୍ଠପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ଏ ସର୍ବ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ। କହିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌଡ଼ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଲେ ହଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯିଏ ମଣିଷ ହେଇକିରି କହୁଛୁ, ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସିଛି କେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ଯୋଉ ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛୁ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ସିଏ କି ଭଗବାନ? ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ରାଜଉଆସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖମ୍ବଟା ଅଛି, ଏ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ, ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ଏଲୌକିତ। ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ଏଲୌକିତ। ଭୃତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ଭଗତ ଦେଖେଇ ଦେଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ନା ବାହାରିଲେନି? ବାହାରି ପଡିଲେ ନା? ତେବେ କୁହ, ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେହ ଧରିବାକୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଭଗବାନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ଏ ଲୀଳାଟା ନ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ଜଗତବାସୀ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥାନ୍ତେ। ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରକଟ ହେବା ପାଇଁ ମାତା ବାପା ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜନନୀର ଗର୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି, ସେଇ ଭାଗବତରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। କହିଲେ ଦେବକୀ ପ୍ରସବୀଣ ସୁତ, ଶ୍ରମେ ହୋଇଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ଆକାଶେ ଉଦେନି ସାଗର, ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। ତେବେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡିବ ନାହିଁ କୁହ? କିଏ ସନ୍ଦେହରେ ନ ପଡିବ? ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ କରି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଦିଟା ଯାକ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢିଥିବା ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନା। ତେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତା ଅନ୍ତରାଳରେ କୋଉ ଦର୍ଶନ ଗହନ ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,
ମଣିଷ ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଆଲୋଚନା ଦରକାର। ମୁଁ ଖାଲି ଏଗୁଡାକ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏଇଗୁଡାକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର ମତେ ଅବସର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଏଇଭଳି ସନ୍ଦେହ ଗୁଡାଏ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ। ଯେମିତି କରି କରାଉଥାଏ ମୁଇଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଲୋକ କଣ ବୁଝିଲେ? ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଯେତେବେଳେ ଚୋର କରୁଛି ସେଟା ଭଗବାନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଧରା ପଡିଲେ ଯୋଉ ମାଡଟା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଜିବା କଥା। ମାଡ କାହାକୁ ବାଜୁଛି? ଗୋପାଳ ମାଲ କିଏ କରୁଛି? ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିମ ବିନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତେବେ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ କଥାର ମୀମାଂସା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି। ତାই ସେ ମୀମାଂସା ଖଣ୍ଡ, ମୀମାଂସା ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଚରମନାଥ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀମାଂସା ପାଇବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ମୋ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଚରମରେ କହିଥିଲେ ଧନରେ ଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା କାହିଁ କହିଲେ କହିଲ? ସନ୍ଦେହ ତ ଅଛି। ଠାକୁର ଏତେ ବଡ କଥା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିବୁ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିବୁନି। ଯାର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ତେବେ ଏଠି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବି? ଜ୍ଞାନରେ ତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ନା। ଜ୍ଞାନଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ତୋ ପାଟିରୁ ଯେମିତି ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାହାରିବନି, ବରଂ ତୁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିବୁ। ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ଗଣର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ମଣିଷ ହେଲେ ବି ସେ ଭଗବାନ, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ନିଜକୁ ପଡିଲେ ପ୍ରମାଦ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଛେଦ। ଯେ ଅଟେ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି। ୟାକୁ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଲେଖିଛି ଏଟା ଠିକ ଲେଖିନି, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ୍ନ ମହାପାତ୍ମା ବିଦ୍ଧେ ନିହ ବୈରିଣମ୍। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଇଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସଦୃଶ। ଏଟା ରଜଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବନି, ବିଷପ୍ରେମ ଆସିବନି, ତମେ ମୋ କଥା ମାନି ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତୁମେ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଥମେ ତ୍ୟାଗ କର କହିଦେଲେ। ପୁଣି ଶେଷରେ କହିଲେ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ମାନି ଯାଅ। କହିଲେ କୋଣଟା ମାନିବି? କହିଲେ ଗାଣ୍ଡି ବଧନ ଧର, ଯୁଦ୍ଧ କର। ଆଚ୍ଛା, ଯୁଦ୍ଧଟା କ୍ରୋଧରେ ହୁଏ ନା ହସି ହସି ଗେଲରେ ହୁଏ? କଣ ମନୁ ହୁଏ? ଯୁଦ୍ଧଟା କ୍ରୋଧରେ ହୁଏ ନା ହସି ହସି ଗେଲରେ ହୁଏ? କ୍ରୋଧରେ ହୁଏ ନା। ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିବି? ତେଣୁ ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନ ପାରିବା ଜ୍ଞାନରୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର ଚାରି ଯୁଗର ମୀମାଂସା ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିବାରୁ ଇଏ ମୀମାଂସା ପୁରୁଷ ଅନେକ ମୀମାଂସା ଖଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଠାକୁର କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ଖରାପ ଭାବେନି। ମୋ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତା ପନ୍ଥା, ତୋ ପାଇଁ ତୋ ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଥାଳି ଏଡିକିଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଥାଳି ଏଡିକିଟେ ନୁହନ୍ତି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଜାଣିବ ତାଙ୍କର ଆୟତନ କେତେ ବଡ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସିଏ କି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ସିଏ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିବେ, ମୁଁ ତଳେ ବସିଥିବି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଦେବେ, ମତେ ସେତିକିରୁ ଲାଗେ ମୁଁ ବୋଧେ ସମୁଦ୍ର ଏକୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଯେ ସେ କୂଳକୁ ମୋ ଆଖି ପାଉ।
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ ମତେ ଲାଗେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତେ ଆଖି ପାଉନାହିଁ ମତେ ଧାଡ଼ିଏ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛୁ ନା, ନହେଲେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ମନୁ ଭାଇ ଏକା ତ ସେ କୁଆଡେ 87 ମସିହା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଭାଇ କୋଉ ମସିହା? 91। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପରେ 99ରେ, ମୁଁ 99ରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରଠୁ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ କହେ ଜାଣିଛ? ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गले तथापि प्रति मुहूर्त सी मो पाखे अच्छे ये अनुभव सूत्र सी प्रति मुहूर्त प्रतिपादन करुछंती। तेणु भाई भौणी माने मते तो मिश्र भाई ना जो कथाटी पचारि जुगधर्मी आध्यात्मवाद तेरे ठाकुरे कौन था? तृतीय श्रेणी रे ठाकुरे जो पाठ पढ़ुते से तो पाठ पढ़ा स्कूल को जाई नथिले, जगतवासी को शिक्षा दीक्षार शिक्षा दवाई गुरु ग्रहणर आवश्यकता बतैवा सी जिते 8 वर्षर बालक होते ठाकुरे मोर प्राकृत संस्कृत भाषा रे मीमांसा खंड रचना करिसंती, जहा एबे भी म्यूजियम रे महांगाश्रम रे संग्रहालय रे साइता हेकरी सब रही। आपण माने गले देखिबे जे तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़िला बेलकू 8 वर्ष बयस रे से मीमांसा खंड कोन सब रचना करी जाइछन्ते। तेणु सजन बृंद मन ध्यान दे शुणिबे, मो ठाकुर 11 संख्या चरम रे एई निर्देशटा देइथिले बोली आज सेटा आमे आलोचना करियो। ठाकुर मोर निर्देश देइथिले जो 50 खंड चरम शास्त्र रचना करिछन्ते ठाकुर मोर 11 संख्या रे कहिले तू जगतवासी को कोन जणैबू निर्देश करिछन्ते। चरम परिवार चरम संतान को निर्देश करिछन्ते, कहले तू जुगधर्मी आध्यात्मवाद प्रचार प्रसार करिबू, जुगान्तकालीन साधन सूत्र सहित वैशिष्ट्य आनुपातिक मंत्र मुद्रा लय ध्येय आसन इत्यादि आवश्यकता भल रूपे बुझेई दे ठाकुर मोर कहिले। तेबे गतकाली आमे गोटिए कथा आलोचना करिथिले जुगान्तकालीन साधन सूत्र। तेबे आज जोटा आमको प्रचार करिया पई जोटा कहिसंती ए जुगधर्मी आध्यात्मवादटा बाकी रहिथिला आज आमे आलोचना करिबा। बुझि परछन्ती ना? ओ ठाकुर पुणी कहिले कले जो लीला रहस्य ए पर्यंत अगम्य अबोध्य होई रही जाइछि, से लीलार गोपन सूत्रटी को धीरे धीरे तोरी माध्यम रे धरारे भी छाड़ी देली, जार अभाव प्रभाव रे आज अमृतमय सृष्टि हलाहल विश्व भांड रे परिणत होई जाय। आध्यात्मवाद को बुझी न पारिबारु नास्तिक आस्तिक, पुणी आस्तिक भितरे निराकारवादी साकारवादी, पुणी साकारवादी भितरे किए राम अनुगामी किए कृष्ण अनुगामी, इमिति सबु विभेदीकरण प्रक्रिया रही। कहीं रही ना से एक ब्रह्म के बुझी पारी ना। तेणु सजन बृंद वास्तव आध्यात्मिकतार मो प्रभु कहिले जार अभाव प्रभाव रे आज अमृतमय सृष्टि हलाहल विश्वभांड रे परिणत हो जाइछि, मु सेई गोपन सूत्रटी को तोरी माध्यम रे खोली देली। तेणु आध्यात्मवाद तो प्रचार प्रसार चली, किंतु ठाकुर कहले तू से वास्तविकतार आलोचना कले जाई चक्षुर माया पटल खोली जीव। एटा 17 संख्या चरम रे कहले चक्षुर माया पटल खोली जीव, सेते बेले जाई बुझिबू आज पर्यंत चषु कुटुथिलु चाउल पाउ नथिलु, धान कुटिबू तो चाउल पाइबू, तेणु मंजी धरी चलिबा को हे बस्तीर लक्ष्य रे। तेबे भाई भौणी माने आज आमे चषु कुटा कार्य करबा, धान कुटा कार्य करबा, आउ जेतिक संभव रहिला नाइ। आ चषु कुटिले चाउल मिलियो कि धान कुटिले चाउल मिलियो ना? तेणु मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे साधु मंडली। तेबे गोटिए कथार मु आलोचना करिबा पई आज जाउची जुगधर्मी आध्यात्मवाद कोन जे अनेक कथा उदाहरण देले अनेक कथा गोटे मारी मुख्य दंतले न रही केते थर मु तांको आज्ञा रे ए राक्षस भूमिका ग्रहण करिछि, मते आउ बैकुंठ फेरेइबेनी ना कोन? हां मो जागा को मु फेरिबेनी ना कोन? अनेक थर मते मारी मुख्य न देले नरहरि मने पड़ी गला कला ए भोज वंश रे जदु वंश रे मथुरा गोपरे सब देवता गुडा को आमी जन्म हेइछु केवल भगवान को लीला सहयोगी हेइछि। हां देवर्षि मने पड़ी गला आ असुविधा नै, तुमे जाओ एबे सब छुआ को शिलारे कछि पकेई जाओ तुम। तबे सेठी कोन लिखा हेइछि भागवत खाली टिके पढ़िबे, खाली मने पकेई देबा पई कहिली पंचकु करिणौ चाट नारायण
ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଚୈତନ୍ୟ ଦାତା ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କହିଲେ କଂସକୁ କରାଇ ଉଚ୍ଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ? କଂସ ଆଉ ରାବଣ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ ସେମାନେ ଭଗତ ନା ଭଗତ? ଭଗତ। ତେବେ ଦୁଷ୍ଟ ନା ଶିଷ୍ଟ? ଖାଲି ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁକରେ ମରେ ସେଟା କଣ ସତସତିକା ବନ୍ଧୁକ କି? ଆଉ ଛୁରୀ ପେଲି ଦିଆ କରିକିରି ସେ ଖସି ପଡିଲା, ସେଠୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା, ଗ୍ରୀନ ରୁମକୁ ସେ ଦୌଡିଗଲା। ଡ୍ରାମା ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ତାଙ୍କ ପାରିଷଦ ବର୍ଗକୁ ଧରିକିରି ଆସନ୍ତି କେବଳ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆସ ରାମ ଲୀଳା ଦେଖିବ। ଲୀଳା। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ମଣିଷ? ଭଗବାନ ମାନବିକତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଠ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାବଣ କଂସ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ମାରିଲା ବାଲା ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ତାରିଲା ବାଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମାନସିକ ଭାଇ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ତ ଖାଲି ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ନା କଣ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ପୁଅ କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେକର 3ଟା ପୁଅ। ବଡ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଲା, ପାଠ ପଢି ଭଲ ଶାନ୍ତ ସୁଧୀର ଆଜ୍ଞାବହ ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସିଏ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲା। ମଝିଆ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସାନ ପୁଅଟା ପାଠ ପଢିଲା କିନ୍ତୁ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କଲା, ଲମ୍ପଟତା କଲା। ମାଠୁ ଆମର ଯୋଉ ସୁମତି ଅପା ଠାରୁ, ସୁମତି ତାଙ୍କ ନାଁ ନୁହେଁ, ମନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁମତି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ନାଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏ ସୁମତି ମା ନାକରେ ମୁଥ ମାରିକିରି ପଇସା ଛଡେଇକିରି ନେଇକିରି ଦିଅର ବାହାରେ ଚିଅର କଲାରେ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ସାନଟା। ଆଉ ସାନଟା ଯେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କଲା, ମତେ କୁହ ମାନସିକି ଭାଇ, ତମେ ନିଆଁ ଦିଦି 2 ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବ? ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ନା ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ? କୁହ, କାହା ପାଇଁ? ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି ପୁଅଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ 5 ଜଣରେ ଜଣେ କର, ମୋ ଛୁଆଟା ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ କର, ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣ, ଯଦି ତାର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛ। ଜଗତ ପିତା ଯିଏ ତମେବ ମାତା ତ ପିତା ତମେବ, ଆମେ କହୁଛେ ସମର୍ପଣ ବନ୍ଦନା। ସେଇ ଜଗତ ଯାକର ଯିଏ ପିତା ମାତା, ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ମାରିବେ ନା ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ କାହାର? ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦକୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଘନ ଗୋପନ ରହସ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ, ସାର୍ଟିଫାଏଡ କରି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଗଲେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କିଲର, ଗୋଟେ ମର୍ଡରର। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ମର୍ଡରର। କେଡେ ମାରାତ୍ମକ! ଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ଶକଟାସୁରକୁ, ଅଘାସୁର ବକାସୁରାକୁ ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଓଡିଆରୁ ଗଜା। ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୀଳାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ବିଦେଶୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମର୍ଡର, ହତ୍ୟାକାରୀ। ତେବେ ସେଇଭଳିଆ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର କିଛି ଲୋକମାନେ ବି ଆମ ମାଟିର କଥା, ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଜନ୍ କେନେଡି। ସର୍ବବୃହତ ଆମେରିକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଠାଗାରରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ କେନେଡି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ। ପଚାରିଦେଲେ ଜନ୍ କେନେଡି, କହିଲେ ନେହେରୁଜୀ କୁହ ତ
ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଜାଣିଛ? କାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ପୃଥିବୀରେ? ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱବାସୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ? କହିପାରିବେ ନେହେରୁ? ଇରେ ବାପା ନେହେରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବଡ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ନୁହେଁ ନା? ଭାରତର ଯାହାକୁ ଆମେ ରଜା କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା, ଆମ ରାଜା ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଧିକ, ତେଣୁ ବାଇବେଲ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ କି ଉପନିଷଦ ହେଇଥିବ। ସନ୍ଦେହରେ କହିଲେ ନେହେରୁ। ତେବେ ଜନ୍ କେନେଡି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସୁନାର ଚାବି ଧର, ଏ ପାଠାଗାରର ସର୍ବବୃହତ ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ବଡ ଆଲମିରା, ପୁଣି ଉପର ଥାକରେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଲମିରାର ଉପର ଥାକରେ ସୁନା ପେଟିକାରେ, ସୁନା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସୁନାର ତାଲା ପଡିଛି। ଏଇ ସୁନାର ଚାବି ନେଇ ଖୋଲ, ତା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଯାକର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯାଅ ତାଲା ଖୋଲିକିରି ଦେଖ। ନେହେରୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଚାବିରେ ସୁନାର ତାଲାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢିଲା କହୁଛନ୍ତି ସେ କେଡେ ଜ୍ଞାନୀ। ଲୋ ବାବା, ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢିଲେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି? କହିଲେ ତତେ ଇଂଲିଶ ଜଣା ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରିବି ଲଣ୍ଡନର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତତେ ଓଡିଆ ଜଣା ଅଛି? ତାକୁ ଓଡିଆ ଜଣା ଅଛି? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସଂସ୍କୃତର ସମକକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ? ଓଡିଆ କୋଉଥିରେ କମ? ମତେ କୁହ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଯେତେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଅ, ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଛାନ୍ଦ, ତାର ଗାଇବା ଶୈଳୀ, ସେଥିରେ ହଜିଯିବ ପରା। ଆମ ଓଡିଶା କୋଉଥିରେ କମ କୁହ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ଆମ ସମାଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚମାନର ଲୋକ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ମୋ ଠାକୁର ଓଡିଆରେ ଚରମଲ ଲେଖି ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଓଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ହବ ଆଗକୁ। ଆଜି ଗୀତାର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ତଳେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କରାଯାଇଛି ଭାଷାନ୍ତର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୀତାକୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚରମର ଉପରେ ଲେଖାଯିବ ଓଡିଆର ଧାଡି, ତଳେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାରେ କରାଯିବ ଟିପ୍ପଣୀ। ଯଦି କିଏ ଚରମ ଜ୍ଞାନକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ରହେ, ତେବେ ସିଏ ଓଡିଆ ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ତେବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୋର ତ ଭାବାବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ତେବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେବେ କଥାଟା କଣ ହେଲା ନା, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଏ କଥାଟା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଡମ୍ବନା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ଚରମନାଥ ମୀମାଂସା ପୁରୁଷ ଆସିବାରୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ବୋଲି ନା, ନହେଲେ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଜି ଆଗେ ଭୂଷ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକରି ଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ସେ ବୁଝେଇଲେ ବୋଲି ବୁଝିଲେ। ତେବେ କଣଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ?